Good morning, students. Now we are going to see our next topic, which is related to the motion of the gas molecules and pressure exerted by them. Motion involves velocity and its relation with pressure. That we are going to obtain an expression for pressure of a gas exerted by the molecules of the gas on the inner walls of the container in which gas is filled at a constant volume and at a constant temperature also. Okay, now let us consider an assembly which is containing a container with its length as capital L, therefore its volume is V and it is equal to L cube. It is considered as shown in figure. Along x, y and z directions there are 3 edges of the container. All edges are of same length and it is cubical in shape, having same length L of all the edges. Then we have to consider some assumptions, or we can say that we are considering some sentences here for to obtain the expression for the pressure of a gas, for which we are getting first assumption as temperature of the walls of the container are kept constant. Also, if we are having some gas inside the container, there are molecules of the gas. Molecules of the gas are moving here and there with random motion. They are colliding with each other. Also, they are colliding with the walls of the container. But we are considering only their collisions with the walls of the container and not with each other for our derivation. आता आपण यांच्यामध्ये जे कोलिजन्स होत आहेत ते समजा इलास्टिक कोलिजन्स आहेत असं कन्सिडर करू. Consider any one of the particle of gas or molecule of gas which is moving from left to right with velocity v in x direction, therefore it is vx. We can say that because it is not moving in y or in z direction, therefore vy and vz components are 0 and motion of the particle is only along the x direction. It is going to collide. It is going to start from the left face of the cube, and its motion its motion is such that it is going towards the right face, which is shaded. Okay, now it will collide with the shaded face with traveling a distance capital L. Then it will reflected back or bounced back and will move towards the left surface again with traveling the same distance capital L. Therefore, total distance travelled by the particle is twice L. If Vx is its velocity, if del t is the time required for it, if m is the mass of the particle, if p is its momentum, then momentum is in along x direction only. इथे आपल्याला डायग्राममध्ये दिसते त्याप्रमाणे व्हेलॉसिटी जशी फक्त x डायरेक्शनलाच आहे म्हणून तिला आपण v न म्हणता vx असं म्हणू शकतो. तशाच प्रकारे याला vy किंवा vz अशी व्हॅल्यू नाही आणि म्हणून मोमेंटमसुद्धा m इंटू vx असं म्हणावं लागेल. नाव मोमेंटम चेंजेस ॲज vx changes here. If when molecule starts its motion, then let its momentum be. सुरुवातीचं मोमेंटम त्याचं काहीतरी त्याची व्हॅल्यू असेल, त्याची सुरुवातीची काहीतरी व्हेलॉसिटी असेल, ते vx आहे आपल्याला माहीत आहे आणि सारख्याच व्हेलॉसिटीने तो शेडेड पोर्शनकडे
जात आहे शेडेड पोर्शनला इलॅस्टिक कोलिजन करून, म्हणजे कसं आहे की प्रेशर असं ॲडजस्ट केलेलं आहे की मॉलिक्यूल एकमेकांवर आदळत नाही आहेत, एकमेकांशी कोलाईड नाही होत आहेत, ते फक्त वॉल्स ऑफ द कंटेनरशीच कोलाईड होतात आणि ते सुद्धा इलॅस्टिक कोलिजन्स असतात असं आपण कन्सिडर करत आहोत आपल्या डेरिव्हेशनसाठी. म्हणून मग इलॅस्टिक कोलिजन केल्यानंतर Vx जशा तशी रिफ्लेक्ट होईल आणि म्हणून जर जातानाचं लेफ्ट टू राईट या डायरेक्शनला जर Vxची डायरेक्शन म्हटलं तर रिफ्लेक्टेड बॅक होताना डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी जी आहे त्यानुसार Vxची व्हॅल्यू -Vx अशी कन्सिडर करावी लागेल. म्हणून मग लेफ्ट टू राईट जाताना त्याचं मोमेंटम P = m×Vx असं म्हणावं लागेल. तशाच प्रकारे परत जातानाचं म्हणजे फायनल मोमेंटम हे -m×Vx असं म्हणावं लागेल, कारण की Vxची डायरेक्शन काय झालेली आहे, बदललेली आहे, म्हणून ती काय झाली, -Vx झाली. -Vx × m म्हणजे काय झालं, -m×Vx असं झालं. नाव वी कॅन हॅव चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूल. म्हणजे आता मॉलिक्यूल जो आहे तो जेव्हा निघाला तेव्हा त्याचं इनिशियल मोमेंटम m×Vx होतं. तो जेव्हा कोलिजन त्यांनी केलं त्यावेळेस तो परत जेव्हा फिरला त्यावेळेस त्याचं फायनल मोमेंटम जे आहे त्यावेळेस त्याची डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी ही विरुद्ध दिशेला असेल, म्हणून मग ते m×-Vx म्हणून -mVx असं असेल. म्हणून चेंज इन मोमेंटम काढताना मला फायनल मायनस इनिशियल मोमेंटम काढावा लागेल आणि तो काय असेल, -mVx -m×Vx जे याचं इनिशियल मोमेंटम आहे. म्हणजे हे दोन्ही टर्म्स -mVx झाल्या, म्हणून मग त्या झाल्या -2mVx. दिस इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट ट्रॅव्हल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राईट ऑर फ्रॉम one phase to another phase of the cubical container. Now as molecule is traveling total, म्हणजे दोन्ही कोलिजन्सच्या मधात किती अंतर ट्रॅव्हल करतो तो, अशा प्रकारे आपण जर विचार केला तर तो सुरुवातीला लेफ्टपासून राईटपर्यंत येईल, कोलाईड होईल, परत तो जाईल, म्हणजे त्यानं लेफ्टपासून राईटपर्यंत येऊन परत लेफ्ट साईडला जाईपर्यंत L+L म्हणजे ट्वाईस L एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं, बरोबर आहे की नाही. मग काय झालं की Vx त्याची वेलॉसिटी होती, ट्वाईस L त्यानं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं. समजा Δt हा त्याला लागणारा टाईम आहे टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल करण्यासाठी, म्हणजे लेफ्ट टू राईट आणि परत राईट टू लेफ्ट जाण्यासाठी लागणारा जो टाईम आहे तो Δt असा जर असेल तर मला वेलॉसिटी Vx = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम किंवा डिस्टन्स अपॉन टाईम आपण म्हणू ॲट अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन = मला असं लिहिता येते, डिस्टन्स ट्रॅव्हल इज ट्वाईस L upon time required is Δt. Therefore I can write Δt = twice L upon Vx. Now we can have here two values, that is the change in the momentum Px and time required for the for total path traveled from to left to right and right to left of the particle. दोन डेरिव्हेशन आपल्याला इथं मिळालेले आहेत. जे अझम्पशन आपण घेतलेले आहेत ते आपण लक्षात ठेवायचे आहे. वाय आणि झेड डायरेक्शनला मोशन अजिबात नाही, म्हणून त्या डायरेक्शनला वेलॉसिटी राहणार नाही आणि पी म्हणजे मोमेंटमसुद्धा राहणार नाही, म्हणून मोमेंटम फक्त एक्स डायरेक्शनलाच असेल, वेलॉसिटीसुद्धा फक्त एक्स डायरेक्शनलाच असेल, म्हणून वेलॉसिटी Vx आणि मोमेंटम Px असं आपण कन्सिडर केलेलं आहे. आता आपण शेडेड वॉलला अशा प्रकारे यांनी कोलाईड केल्यानंतर त्याची जे अपोजिट वॉलला आल्यानंतर रिफ्लेक्ट बॅक होतो, टोटल डिस्टन्स हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की कोलिजन्सच्या मधातलं दोन कोलिजन्सच्या मधातलं टोटल डिस्टन्स हे किती आहे, ट्वाईस L एवढा आहे. अशा प्रकारे मी दोन गोष्टी इथे मिळवू शकतो, बरोबर आहे. नाऊ ॲज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आता आपण रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जर आपल्याला काढायचं राहिलं तर आपण काय काढू, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. समजा Δt किंवा dt हा टाईम रिक्वायर्ड आहे मोमेंटमच्या चेंज व्हायला, म्हणजे फायनल आणि इनिशियल मोमेंटममधला जो फरक आहे तो फरक तयार व्हायला समजा Δt किंवा dt एवढा टाईम रिक्वायर्ड जर असेल तर आपण Δpx/Δt असं म्हणू शकतो किंवा dpx/dt असं म्हणू शकतो. तर पीची व्हॅल्यू जर टाकली तर m×Vx होईल. m×v म्हणजे मास इंटू वेलॉसिटी म्हणजेच काय होते, मोमेंटम होते. अँड देअरफॉर dpx/dt = m is the constant, that is the mass,
it is taken out, then m into dvx by dt, then dvx by dt, that is the rate of change of velocity, and it is equal to the acceleration. Therefore mass into acceleration, therefore it can be called as the force. म्हणजे काय, ज्यावेळेस एखादा मॉलिक्यूल हा वॉल्स ऑफ द कंटेनरला कोलाइड होईल त्यावेळेस तो एफ एवढा फोर्स त्याच्यावर ॲक्ट करेल, तो म्हणजेच काय असेल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाईम असेल. म्हणून मग मी ॲव्हरेज फोर्स म्हणजे ॲव्हरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम असं आपण म्हणू शकतो. ते विथ रिस्पेक्ट टू टाईम असं असते. म्हणून आपण वर लिहू शकतो ॲव्हरेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाईम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजे काय, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाईम, दॅट इज इन अ गिवन टाईम, दॅट इज अपॉन टाईम. म्हणून आपण आता चेंज ऑफ मोमेंटम जो सुरुवातीला काढलेला आहे तो म्हणजे फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम, त्याची व्हॅल्यू इथे टाकूया आणि ती व्हॅल्यू आहे ट्वाईस एम व्ही एक्स वन. पहिल्या मॉलिक्यूलसाठी समजा व्ही एक्सच्या जागी मी व्ही एक्स वन असं लिहितो, जो मॉलिक्यूल मी पहिल्यांदा कन्सिडर केला होता, अपॉन टाईम रिक्वायर्ड. टाईम रिक्वायर्डची व्हॅल्यू आपण ज्यात आपण दोन व्हॅल्यू काढल्या होत्या त्या दोन व्हॅल्यू आपण इथे आता टाकत आहोत. हिअर टाईम इज डेल टी अँड इट इज इक्वल टू ट्वाईस एल अपॉन व्ही एक्स, दॅट इज व्ही एक्स वन. असं जर आपण घेतलं आणि टू जर आपण कॅन्सल केला तर इथे मिळते मला एम इंटू व्ही एक्स वन अपॉन एल. एल राहिला फक्त फरकात खाली शिल्लक. म्हणून आता काय झाला की ॲव्हरेज फोर्स जो झाला तो झाला एम इंटू व्ही एक्स बाय एल. लक्षात आलं. दिस इज द ॲव्हरेज फॉर एक्झर्टेड बाय मॉलिक्यूल नंबर वन, दॅट इज व्ही एक्स वन अशी त्याची वेलॉसिटी आहे. म्हणून मग ॲव्हरेज फॉर एक्झर्टेड बाय मॉलिक्यूल नंबर वन on the walls of the container is m vx1 square upon l. या ठिकाणी l is the length, l is the distance traveled by molecule number 1. if for other molecules, आता आपण बाकीच्या मॉलिक्युल्सला जसे याला 1 असं नाव दिलं तसं बाकीच्या मॉलिक्युल्सला 1 2 3 4 अशा प्रकारे नावं देऊ. सपोज फॉर अदर मॉलिक्युल्स 2 3 4 5 6 and so on, we are having their velocities as Vx2, x3, x4 अँड सो ऑन. म्हणजे आता आपण बाकीच्या मॉलिक्युल्ससाठी सुद्धा ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स समजा यलच आहे, जो लेफ्टपासून राईटपर्यंत येईल आणि पुन्हा राईटपासून लेफ्टपर्यंत जाईल. असेच बाकीचे मॉलिक्युल्ससाठी पण जर मी कन्सिडर केलं तर त्याची पण वेलॉसिटी ही Vx2, Vx3 अशी घ्यावी लागेल. पण प्रत्येकाचा मास सारखंच राहील कारण की सगळे मॉलिक्युल्स हे एकाच गॅसचे आहे, म्हणून यम सारखा राहील आणि यल पण काय राहील, डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड सेम राहील. म्हणून मग एम इंटू व्ही एक्स टू, दुसऱ्यासाठी म्हटलं तर एम इंटू व्ही एक्स टू स्क्वेअर अपॉन यल, तिसऱ्यासाठी एम इंटू व्ही एक्स थ्री स्क्वेअर अपॉन यल. अशा प्रकारे ॲव्हरेज फोर्स प्रत्येकाचा जर मी काढत गेलो तर टोटल फोर्स जो काही आहे तो राईट साईडच्या शेडेड वॉलला कोलाईड होणाऱ्या सगळ्या मॉलिक्युल्समुळे जो असेल तो सगळ्या मॉलिक्युल्सनी कोलाईड केल्यानंतर जेवढा टोटल फोर्स त्याच्यावर एक्झर्ट होईल तेवढा असेल. आणि फोर्स पर युनिट एरिया काढला तर मला प्रेशर मिळते. म्हणून मी तो फोर्स काढत आहे. तो फोर्स ॲव्हरेज फोर्स आपण रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम याप्रमाणे काढला. तसंच आपण सगळ्या मॉलिक्युल्ससाठी काढू आणि सगळ्यांची जर बेरीज आपण केली तर आपल्याला काय मिळते, मग टोटल ॲव्हरेज फोर्स इज इक्वल टू सगळ्यांची बेरीज केली म्हणजे एम इंटू व्ही एक्स वन स्क्वेअर अपॉन एल प्लस एम इंटू व्ही एक्स टू स्क्वेअर अपॉन एल प्लस एम इंटू व्ही एक्स थ्री स्क्वेअर अपॉन एल. सगळ्यांमधून आपण एम अपॉन एल कॉमन काढला तर ब्रॅकेटमध्ये काय राहिलं, व्ही एक्स वन स्क्वेअर प्लस व्ही एक्स टू स्क्वेअर प्लस अँड सो ऑन. जेवढे मॉलिक्युल्स असतील तेवढे आपण त्यांच्या वेलॉसिटीज काय करत जाऊ, ॲड करत जाऊ. आता मला याच्यावरून प्रेशर काढता येते आणि प्रेशरचा फॉर्म्युला म्हणजे फोर्स पर युनिट एरिया असा असतो. आता जो एरिया आपण कन्सिडर केलेला आहे तो म्हणजे राईट साईडच्या वॉलचा म्हणजे शेडेड वॉलचा एरिया आपण कन्सिडर केला होता, तो म्हणजे लांबी गुणिले रुंदी आणि ते असेल लांबी एल आणि रुंदी पण एल आहे त्याची, म्हणून मग एल स्क्वेअर अशा प्रकारे असेल. म्हणून मग ॲव्हरेज फोर्सची व्हॅल्यू वरची जर मी तिथे टाकली तर ती ॲव्हरेज फोर्स अपॉन दॅट ॲव्हरेज एरिया ऑफ द शेडेड वॉल अशा प्रकारे मला त्या शेडेड वॉलवर एक्झर्ट होणारा प्रेशर काढता येते. म्हणून मी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिहिलेला आहे. त्या देअर फॉर द व्हॅल्यू ऑफ दॅट ॲव्हरेज फोर्स इज एम इंटू व्ही एक्स वन स्क्वेअर प्लस एम इंटू व्ही एक्स टू स्क्वेअर अपॉन एल असं प्रत्येक ठिकाणी आपण काढलेलं आहे. ती सगळी व्हॅल्यू तिथे टाकली, अपॉन यल आला आणि अपॉन शेडेड वॉलचा एरिया म्हणजे एल स्क्वेअर आहे म्हणून तो झाला आता एल इंटू एल स्क्वेअर एवढा. बरोबर आहे. नाव द ॲव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी फॉर एव्हरी मॉलिक्यूल कॅन बी कॅल्क्युलेटेड ॲज. आता आपण ॲव्हरेज व्हॅल्यू काढून पाहूया.
सर्व वेलॉसिटीजला एकत्र करून नंबर ऑफ वेलॉसिटीज ज्या आहेत Vx1 V2 Vx2 प्रत्येक मॉलिक्यूल नंबर 1 2 3 समजा कॅपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जर असतील तर त्या सगळ्यांची ॲव्हरेज व्हॅल्यू जी आहे ती आपण इथे जर टाकण्याचा प्रयत्न केला तर आपण पाहू की आपलं इक्वेशन थोडंसं रिड्यूस होते आणि त्यासाठी आपण असं करू की त्याला एक्स डायरेक्शनचं असल्यामुळं Vx2 असं नाव देऊ. आता आपण Vx2 ही जर ॲव्हरेज व्हॅल्यू म्हटलं तर टोटल नंबर ऑफ सगळ्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत वेलॉसिटीजच्या त्याला डिवायडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स असं आपल्याला करावं लागेल म्हणजे आपल्याला ॲव्हरेज व्हॅल्यू मिळेल. म्हणून मग Vx2 इज इक्वल टू मी केलं की Vx1 प्लस Vx2 अप टू Vxn2 किंवा Vn2 म्हणू आपण अपॉन कॅपिटल एन दॅट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ट्रॅव्हलिंग इन एक्स डायरेक्शन. ट्रॅव्हलिंग टोटल लेंथ यल म्हणून ते सारखीच असेल. अशा प्रकारे मी या सगळ्याच्या जागेवर Vx2 असं टाकू शकतो. त्यातला n जर इकडे नेला तर Vx1 प्लस Vx2 प्लस Vx3 अप टू Vn2 इज इक्वल टू Vx2 इंटू n असं आपल्याला मिळते. म्हणजे या जागेवर एवढ्या मोठ्या इक्वेशनच्या एवढ्या मोठ्या एका टर्मच्या जागेवर मी Vx2 इंटू n असं लिहू शकतो. म्हणून ते जर मी तिथं लिहिलं तर P इज इक्वल टू मला मिळते m इंटू Vx2 अपॉन V. आता Vx2 ही वेलॉसिटी झाली आणि अपॉन जो V आहे तो व्हॉल्यूम झाला कारण की L होता इंटू L2 होता. मग L इंटू L2 म्हणजे L3 झाला आणि L3 म्हणजे काय झालं तर इट इज द व्हॉल्यूम देअरफॉर इट इज कॅपिटल V. तर डिनॉमिनेटरमध्ये आपण कॅपिटल V लिहिलेलं आहे हे लक्षात ठेवायचं. न्यूमरेटरमध्ये आपण व्हेलॉसिटी V लिहिलेली आहे ती स्मॉल आहे हे लक्षात ठेवायचं नाही तर कॅन्सल कराल तुम्ही असं करायचं नाही. इथे इंटू n झाला तो Vx2 इंटू n आपण इथे फक्त एवढ्या मोठ्या एका ब्रॅकेटच्या जागेवर एका आपण पुट केलेलं आहे. आता हे झालं प्रेशर. अशा प्रकारचे मॉलिक्युल्स जे लेफ्टपासून राईटपर्यंत फक्त मूव्ह होतात आणि जे टोटल डिस्टन्स L हे मूव्ह करतात L डिस्टन्सनी मूव्ह होतात त्याची वेलॉसिटी Vx राहते फक्त एक्स डायरेक्शननी जर ती मूव्ह करत असतील तर सोबतच त्यांचं मास हे m असेल. अशा प्रकारे त्यांची वेलॉसिटी Vx असं आपण म्हणतो. आपण याच्या आधी Vxसाठी जे इक्वेशन काढलं त्याप्रमाणे समजा आपण एखादा पार्टिकल हा लोअरपासून अप्परपर्यंत अशा प्रकारे फेसपर्यंत जर मूव्ह करत असेल तर तो पण डिस्टन्स तेवढंच ट्रॅव्हल करेल म्हणजे L एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करेल. सोबतच त्याची व्हेलॉसिटी फक्त Vy असेल परंतु त्याला लागणारा टाईमसुद्धा तेवढाच असेल डेल टी. म्हणजे आपण जशी Vx2 ची व्हॅल्यू काढली तशीच आपण डिस्टन्स ट्रॅव्हल आपण टाईम रिक्वायर्ड जर काढतो म्हटलं तर ट्वाईस L बाय डेल टीच येईल. त्याचप्रमाणे Vz ची पण ट्वाईस L बाय डेल टीच येईल कारण की तो पण जेवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करेल सगळ्या साईड्सच्या त्याच्या कंटेनरच्या सेम असल्यामुळं त्या डिस्टन्स जे ट्रॅव्हल करत आहेत मॉलिक्युल्स एक्स डायरेक्शन वाय डायरेक्शन किंवा झेड डायरेक्शननी कसेही जर मूव्ह झाले तर ते सारखंच डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतील. म्हणून आपल्याला Vx Vy आणि Vz तिन्ही याची व्हॅल्यू काय मिळेल सारखी मिळेल. अशी जर ती सारखी राहिली तर मला Vx आणि Vy आणि Vz सेम म्हणता येते. त्यांचे स्क्वेअर्स जर केले ते पण मला सेम म्हणता येतील. आणि आपल्याला माहीत आहे की व्हेक्टरसाठी जर आपण व्हेक्टरला 3 डायरेक्शननी रिझॉल्व करतो तर V वेक्टरला जर मी 3 डायरेक्शननी रिझॉल्व केलं तर तुम्हाला Vx2 प्लस Vy2 प्लस Vz2 असं मिळते. म्हणून मी तिन्ही डायरेक्शनला कंबाईन करून त्या ठिकाणी वेक्टरला V2 असं लिहू शकतो. म्हणजे टोटल वेलॉसिटी जी आहे ती पार्टिकलची तो कोणत्या डायरेक्शननी जर त्यांनी मूव्ह केलं तर ती किती असेल V2 एवढी असेल. म्हणून आपण या डायग्रामवरून सगळ्या साईड सारख्या आहेत आणि सगळीकडे सारखं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करत आहे म्हणून वेलॉसिटी सगळ्यांची सारखी असेल. म्हणून Vx Vy Vz सगळ्या डायरेक्शननी वेलॉसिटी सारखी असेल असं म्हणू शकतो. त्यांचा स्क्वेअर जर केला मी तर इकडे V2 मला मिळते. तिघांचाही जर स्क्वेअर केला तिघांची व्हॅल्यू पुट केली तर ती थ्राईस येईल. म्हणून मग एकाची व्हॅल्यू Vx2 ची व्हॅल्यू अपॉन 3 अशी येईल. म्हणून मग मी लिहू शकतो V2 बाय 3. पुन्हा Vy ची पण व्हॅल्यू लिहू शकतो मी V2 बाय 3. Vz ची पण लिहू शकतो V2 बाय 3. म्हणजे तिघांची व्हॅल्यू सारखी आणि ती V2 बाय 3 अशी आपण लिहू शकतो. म्हणून मी आता Vxच्या जागेवर Vy पण पुट करू शकतो Vz पण पुट करू शकतो. म्हणून मला इक्वेशनमध्ये P इज इक्वल टू m इंटू n अपॉन कॅपिटल V इंटू Vx2 पण लिहिता येते किंवा Vy2 किंवा Vz2 सुद्धा लिहिता येते आणि तिघांची पण व्हॅल्यू V2 बाय 3 अशी आपल्याला मिळते. म्हणून मी तिथं लिहू शकतो इंटू V2 बाय 3 आणि प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला बार देणं विसरायचं नाही आहे कारण की आपल्याला ती डायरेक्शन कन्सिडर केलेली आहे आपण. म्हणून आपण व्हेलॉसिटी म्हणतो फक्त स्पीड म्हणत नाही आहोत. आता आपण डायरेक्शन कोणतीही असू शकते म्हणून आपण त्या प्रत्येक डायरेक्शनला इंडिकेट करू बार देऊन. आता आपण त्यातला 1/3 कॉमन घेतला बाहेर किंवा 1/3 बाहेर घेऊन
अशा प्रकारे लिहिलं, एन बाय व्ही लिहिलं, कॅपिटल व्ही आहे तो इंटू एम इंटू व्ही स्क्वेअर असं जर आपण केलं तर आपल्याला प्रेशरची व्हॅल्यू मिळते. हे झालं फायनल एक्सप्रेशन प्रेशरचं. इथपर्यंत आपल्याला पाठ करायचं आहे, इथपर्यंत आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. आता आपण जे ॲझम्पशन केलं होतं ते ॲझम्पशन म्हणजे काय की ते बाकीचे मॉलिक्युल्सची इंटरॅक्ट होत नाहीत किंवा कोलाईड होत नाहीत. ते जरी कोलाईड झाले तरी ते एक्स वाय किंवा झेड डायरेक्शनलीच फक्त मूव्ह करतील. त्यावेळेस मला व्हीची कंप्लीट व्हॅल्यू तिथे मिळून जाते, कारण की व्ही म्हणजे व्ही एक्स स्क्वेअर प्लस व्ही वाय स्क्वेअर प्लस व्ही झेड स्क्वेअर आहे. म्हणून या इक्वेशनमध्ये त्याची पण व्हॅल्यू मला मिळते. सोबतच नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स एन या ठिकाणी मी टाकलं तर टोटल प्रेशर एक्झर्टेड बाय ऑल दी मॉलिक्युल्स मला मिळते. म्हणून टोटल फोर्स किती प्रमाणात प्रत्येक शेडेड पोर्शनसाठीच नाही तर प्रत्येक फेजसाठी मला काढता येतो. एक्स वाय झेड सगळ्या डायरेक्शनने मी मोशन कन्सिडर केली तर म्हणजे हे जे इक्वेशन आहे ही इक्वेशन मला सगळ्या प्रकारच्या मोशनसाठी कोणतेही पार्टिकल असो त्याचं मॉलिक्युल्सशी इंटरॅक्शन झालं किंवा वॉल्सशी जरी ते कोलाईड झाले तरीसुद्धा इलॅस्टिक कोलिजनमध्ये काय होईल हे आपल्याला सांगू शकतं. म्हणून आपल्याला हे फायनल इक्वेशन इथपर्यंत लिहायचं आहे. प्रेशर एक्झर्टेड बाय गॅस जर विचारलं तर आयडियल गॅसमध्ये अशा प्रकारचं प्रेशर एक्झर्ट होते, इथपर्यंत आपल्याला ते लिहायचं. लक्षात ठेवायचं हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि परीक्षेमध्ये हा प्रश्न 100% 99% विचारला जाईल असं मी तुम्हाला सांगतो. आणि चांगल्या प्रकारे हे प्रिपेअर करून ठेवा तुम्ही, ठीक आहे. आणि याची नोट्स जी आहे ती आपल्याला या स्क्रीनशॉट्सवरून तुम्हाला प्रत्येक या व्हिडिओच्या स्क्रीनशॉटवरून याची पूर्ण नोट्स तुम्हाला मिळून जाईल. लक्षात आलं तर 3 किंवा 4 मार्कासाठी हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. सगळ्यांनी चांगल्या प्रकारे प्रिपेअर करून ठेवा, ठीक आहे.